Cek satu, cek. Tes. Nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum pelaksanaan salat gerhana bulan, kami menyampaikan tata cara pelaksanaan salat gerhana bulan. Yang pertama yang akan kita laksanakan yaitu salat 2 rakaat dengan setiap rakaatnya 2 kali ruku. Dan ini tentunya boleh juga, misalnya mau sampai 5 kali ruku dalam 1 rakaat itu juga boleh. Tapi kita melihat situasi dan kondisi jamaah, maka kita 2 kali ruku dalam setiap rakaatnya. Jadi setelah ruku kemudian i'tidal, kemudian langsung baca Al-Fatihah lagi. Baru setelah itu ruku, sujud, dan demikian juga di rakaat yang kedua. Dan saya kira semuanya sudah paham dan sudah biasa mengikuti. Demikian, kita mulai. Ustaz Ihsan. Ya, baik. Silakan berdiri. Niatkan untuk salat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Tolong diluruskan safnya. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إلا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. الله سبحانه الله. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين
ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله صل على محمد اللهم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله الله أكبر الله أكبر هذا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, bil khusus jamaah salat kusuful qamar, salat gerhana bulan, rahimakumullah, a'azzakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Dengan izin Allah, kita diperkenankan untuk bersama-sama menunaikan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang relatif jarang dilakukan karena merupakan sesuatu yang sifatnya rahasia, sebagaimana kematian, kelahiran, dan lain sebagainya. Demikian juga gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah seorang hambanya yang dapat menyaksikan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu terjadinya gerhana bulan yang disebut dengan kusuful qamar. Walaupun peristiwa ini adalah peristiwa alam, akan tetapi kita yakin, kita iman bahwa alam ini adalah milik Allah, dan gak ada yang terjadi di alam ini kecuali atas izin Allah. Ya, betul ini peristiwa alam, tapi kan alam punya siapa? Punya Allah. Gak mungkin terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya memang sengaja Allah bersengaja memperlihatkan, menampakkan, plus memberitahu akan kebesaran itu. Coba perhatikan kita surah, salah satu ayat di surah Fussilat ayat ke-53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haqq. Kami memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Supaya apa? Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Hatta yatabayyana lahumul haqq. Jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Nah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyaksikan salah satu kebesaran ini harus memberikan efek. Ya, banyak makhluk Allah yang ikut melihat tapi nggak ada pengaruh apa-apa. Bagi orang yang beriman harus bertambah imannya.
Kalau kita ambil sebuah contoh, ada seorang jahil dengan seorang yang berilmu, ya, melihat sesuatu kejadian. Bagi orang yang berilmu, kejadian itu akan menjadi tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi seorang yang jahil, bisa jadi kemudian menyalahkan dirinya sendiri, mengutuk dirinya sendiri, atau menyalahkan orang lain. Soal kita menyaksikan jutaan kaum muslimin di Indonesia khususnya yang menyaksikan ini. Tapi pertanyaannya adalah, dapat bertambah iman tidak? Ada efeknya enggak? Kayak orang menyaksikan mengantar ke kuburan. Bagi orang yang beriman, boro-boro mau ketawa-tawa, cekakak cikikik, ngomongin macam-macam, dia terus bertafakur. Kalau hari ini sahabat kita antar, jangan-jangan esok lusa saya yang seperti itu. Beda betul. Tapi bagi orang yang nggak ada imannya atau tipis imannya, ngobrol kesana kemari nggak karuan. Padahal dia berada di tempat di mana seseorang bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Jamaah muhajirin rahimakumullah. Mari kita sedikit dalami ayat yang di atas, ya. Dalam ilmu pengetahuan modern, ya, membagi alam semesta ini menjadi dua kelompok struktur berdasar pada ukurannya, yaitu ada dunia jagat raya dengan ukuran-ukuran yang sangat besar, yang sudah banyak kita ketahui di alam modern ini, planet-planet, matahari, ya, bulan, bintang, serta galaksi-galaksi yang dikenal dengan istilah makrokosmos, sesuatu yang besar. Dan dunia ini ada yang sangat kecil, sel, ya, atom, molekul, virus, bakteri, dan lain sebagainya, yang dikenal dengan istilah mikrokosmos. Kita coba dalami sedikit tentang pengetahuan modern ini. Makrokosmos berukuran sangat besar, ya, tetapi karena letaknya berjauhan sehingga terlihat sangat kecil, dan bahkan sebagian hanya dapat dilihat dengan bantuan teleskop dengan daya pembesaran yang sangat luar biasa dengan teknologi modern. Bintang kelihatannya kecil, itu sesungguhnya adalah begitu sangat besar. Bahkan berkas pancaran cahaya yang dipancarkan benda-benda angkasa tersebut ada yang berjarak ratusan, ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran tahun cahaya. Padahal jarak yang dapat ditempuh cahaya dalam 1 detik sejauh 300 km. Bayangkan jarak 1 tahun cahaya, yaitu 365 hari kali 24 kali 60 kali 60 kali 300 km. Anda bisa bayangkan nggak? Seperti itu. Ini kalau dilihat di tayangan lebih enak, lebih terasa. Ya. Jadi bagaimana jika 1000, jika 1 juta atau 1 miliar tahun cahaya? Bumi yang kita tempati jika dibandingkan dengan matahari, ukurannya, diameternya hanya seukuran kancing baju, ya, atau seukuran sebiji jagung. Namun ternyata, ya, begitu ada bintang yang besarnya ribuan kali di atas matahari. Dalam galaksi Bima Sakti juga berukuran yang sangat luas, disebutkan sekitar 1000 tahun cahaya, ya. Dan benda-benda langit yang berukuran lebih besar lagi dari itu. Tentu ada yang jumlahnya sampai 10 miliar tahun cahaya. Ini bicara yang mikro, yang makro, kosmos yang begitu besar.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sering kita lihat atau sering sampaikan oleh para penceramah, kalau melihat seperti itu, kita ada di mana? Kita lihat bumi saja, Indonesia ada di mana? Kita lihat Indonesia, Jawa Barat ada di mana? Kita lihat Jawa Barat, Depok ada di mana? Makin kecil, makin kecil. Pertanyaannya, orang yang beriman menyaksikan kebesaran Allah seperti ini, masih sanggupkah kita sombong? Masih sanggupkah kita takabur? Masih sanggupkah kita congkak? Jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah wa azakumullah. Sementara pada alam yang mikrokosmos, yang kecil, tadi kita bicara yang besar, benda-benda yang ukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kecuali dengan mikroskop super canggih, seperti halnya virus corona yang sekarang menjadi pandemi di dunia, yang ukurannya ada yang menyebutkan 125 nanometer. 1 nanometer itu setara dengan 1/1 miliar meter. Kebayang nggak? Ya. Namun ternyata benda yang sangat kecil itu ya mampu merubah kondisi dunia hingga saat ini. Manusia masih belum mampu mengendalikannya. Ya, ekonomi, politik, kehidupan hanya dengan makhluk yang amat sangat kecil itu sudah tidak bisa mampu apa-apa. Seperti halnya peristiwa gerhana bulan ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi patut kita syukuri ya. Kalau kita di sini tidak terlalu terasa. Kalau dulu di kampung karena tidak ada lampunya sangat terbatas, terasa betul kalau gerhana itu. Gelap gulita terasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita akan lanjutkan dengan memperhatikan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak boleh terjadi pada zaman sekarang. Ini terjadi pada zaman jahiliyah. Inna syamsa, kata Rasulullah, wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumul dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Ini hadis yang paling populer berkenaan dengan kusuful qamar maupun kusufus syam. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda kekuasaan Allah. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat terjadi gerhana itu, yang pertama fad'allah, segeralah berdoa kepada Allah. Wa kabbiru, segeralah bertakbir. Wasallu, segeralah tunaikan salat kusuf. Dan yang keempat, watasaddaqu, hendaklah bersedekah. Hadis ini sekaligus menjadi bantahan atas kepercayaan-kepercayaan takhayul dan khurafat yang pernah Bapak Ibu ketahui atau pernah kita dengar, bahasa saya pernah kita dengar dari orang-orang tua kita, yang sama sekali tidak berdasar, bahwa terjadi gerhana itu karena sebab sesuatu. Dulu orang jahiliyah menuding, wah ini karena Rasulullah sedang bersedih sehingga bulan dan matahari pun ikut bersedih, ikut berduka. Dibantah oleh hadis ini. Yang kedua, hadis ini sekaligus mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Mungkin tadi lupa Ustaz, harusnya didahului dengan takbir dulu. Perintah takbir itu selain Idul Adha, Idul Fitri, iya kan? Kemudian saat haji, ya, yaitu terjadi gerhana,
Perintah pertama itu adalah fad'ullah, segera berdoa kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbir. Ya. Jadi di beberapa tempat itu didahului dengan takbir. Kira-kira ya bisa 10 menit atau lihat kondisi. Ya. Jadi takbir itu bukan hanya di syariat pada Idul Fitri dan Idul Adha, tapi juga pada terjadinya gerhana. Allahu Akbar, walillahil hamd. Termasuk khatib juga sering menyebut itu karena memang sunnahnya seperti itu. Yang ketiga adalah shollu, seperti yang tadi kita sudah lakukan. Ya, salatnya spesial. Ini menjadi ilmu bagi yang baru, bagi para remaja dan anak-anak. Oh, ada sholat 2 kali ruku ya, 2 kali sujud. Oh, ternyata sholat gerhana gitu. Jadi tahu anak-anak. Ya. Atau di pertanyaannya, sholat apakah yang 4 kali ruku, 4 kali sujud? Sholat gerhana, gitu jawabnya. Ya, anak-anak jadi ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, yang keempat, watasaddaqu. Saya masih ingat ya, 10 tahun di pondok itu diajarkan kalau lagi gerhana kita itu ngajak masyarakat siang harinya sudah nyiapin makanan, biar makanan setelah sholat itu makan bersama. Kalau sekarang nggak bisa, kondisinya lagi COVID, ya. Jadi ada suasana kekeluargaan, ya. Orang ruahan, rebokasanan yang nggak jelas sunnahnya, rame-rame bawa makanan. Yang ada sunnahnya nggak dilakukan, kan kita keliru gitu. Bawa makanan, kasih makanan bersama-sama tuh saat gerhana, tasaddaqu. Ya. Walaupun teknis sedekah tidak harus memberi makanan, bisa juga mungkin kita sedekah ke dalam kotak masjid, silahkan saja. Jamaah muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke beberapa petikan pelajaran ya dari peristiwa kusuful qamar ini. Yang pertama ya, kita wajib seorang muslim itu memandang peristiwa yang terjadi di alam ini merupakan sesuatu yang harus diimani. Kita garis bawahi lagi poin saya pertama. Jadi diterimanya oleh iman, bukan oleh akal. Ya, kita buka lagi rukun iman: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada gaib juga termasuk di situ di dalamnya. Jadi yang pertama adalah setiap peristiwa, apalagi yang gede kayak gini, ya, itu harus dilihat oleh kacamata iman. Gak ada akan terjadi ma asaba min musibati illa biidznillah, tidak akan terjadi sesuatu kecuali itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang beriman akan tambah imannya. Kalau kita perhatikan di surat Al-Imran yang sering kita hafalkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang beriman yang menyaksikan pergantian langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan sesuatu yang terjadi di alam jagat raya ini harus melahirkan, memberikan efek pada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang sia-sia ciptaanmu ini. Ya, subhanaka, keluarlah ya kalimat mensucikan, maha suci engkau. Faqina adzabannar, jauhkan kami, selamatkan kami dari azab neraka. Jadi harus ada efek pada setiap kejadian dan keadaan. Yang kedua, saya persingkat saja. Kita harus mengedepankan
cara berpikir yang benar, jangan berpikir yang subhat. Ya, sekarang kan banyak pikiran subhat. Cara berpikir yang benar, akal yang sehat, ya, sehingga akan melahirkan ilmu yang bermanfaat. Saya kutip ya, ini kata-kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tafakkaru fi khalqillah. Silahkan kalian berpikir tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah boleh kita pikirkan. Tafakur. Wala tatafakkaru fillah. Dan jangan sekali-kali kalian memikirkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaannya kita pikirkan, kita renungkan, mesti jadi ilmu. Tapi jangan coba-coba preteli ilmu syubhat. Ya, ketika orang tanya-tanya ayat tentang yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah di atas jamaah. Allah ada tangannya ya, itu namanya berpikir subhat. Ya, kalau udah tahu tangan ya sudah, tapi jangan kemudian ditakwilkan seperti tangan kita. Berarti ada kanan kiri dan tangan kanan dong. Nah, itu namanya subhat. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya adalah berpikir tentang ciptaan Allah, bukan, dan dilarang para ulama ahli sunnah wal jamaah ya itu menyebutkan haram ya berpikir tentang zat Allah karena akan menimbulkan sesuatu subhat. Itu banyak tuh istilah dalam belajar akidah itu, ada usuluddin, ada ilmu kalam, ada ilmu sifat yang 20 dan macam-macam. Ini harus agak panjang bahasannya. Jadi ini yang kedua. Jadi kita berpikir harus benar, tidak boleh berpikir yang miring. Yang ketiga, harusnya ketika kita tadi bicara tentang makrokosmos dan mikrokosmos, sampailah pada kesimpulan betapa lemahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa dhaif kita, betapa lemah kita. Ya. Jadi sekarang dengan ilmu modern bisa dilihat dalam tayangan televisi atau menggunakan media audiovisual itu kelihatan titik galaksi seperti apa, bumi seperti apa, itu pernah kemarin ditayangkan oleh salah seorang penceramah di sini. Jadi kita memandang alam semesta yang begitu besar, ya, itu bisa seketika idza zulzilatil ardu zilzalah, bisa digoncangkan segoncang-goncangnya. Sementara itu kita berada di bagian dari bumi yang ciptaan Allah itu yang begitu kecil. Ya. Dan inilah Pak yang susah, menyadarkan orang memahami kelemahan dirinya. Karena umumnya orang selalu ya ada sifat ananiyahnya, keakuannya, kesombongannya. Nah, orang yang cari ilmu juga kalau dia tidak hati-hati juga bisa kena ananiyah. Ah, saya sudah tahu, nggak usah dengar lagi. Itu juga ananiyah, itu sombong. Iya kan? Gitu. Oh, bab itu saya udah pernah dengerin. Ah, itu sombong. Padahal dalam ulumuddin, ilmu-ilmu agama itu ya, Masya Allah, kalau saya buka lembaran-lembaran bagaimana para salafus soleh, para ulama itu kalau membaca satu persoalan itu berhari-hari berpikirnya, dicari berbagai rujukannya. Orang sekarang kadang sombong, saya udah pernah dengar, itu sombong, sehingga ilmunya nggak bertambah. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira ini ya beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, ya, sehingga mudah-mudahan sekali lagi kejadian yang terjadi saat ini dapat kita lihat dengan kacamata iman, kita wajib imani. Yang kedua, kita harus berpikirnya yang benar berdasarkan ilmu, berarti harus rujukan kepada
para salafus saleh harus bersandar ilmu kita bukan kepada ra'yu tapi kepada dalil. Kemudian yang ketiga harus melahirkan satu situasi di mana kita sadar betapa lemahnya, betapa doifnya, dan betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa hal ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikan dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghapuskan pandemi Covid yang masih juga menyeluputi di sebagian tempat ya. Terakhir, marilah kita doakan pula saudara-saudara kita para mujahidin dan kaum muslimin yang lemah ya, maupun para mujahidin yang terus setiap saat berjaga untuk mempertahankan Islam dan kesucian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibad dunya wad din. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaiba wad din. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin. Allahumma nasril mujahidina wal muslimina al mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil ada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.